Discussion 37. Commercial help and component supply and into contact with customers for promised considerations of 70 lakh. Based on evaluation of the facts that the circumstances, the supplier concluded 1,40,000 represents insignificant financing component because of an advance payment received in excess of a year before transfer of control of the product. State whether the company needs to make any adjustments in the determining the transaction price. What if the advance payment was larger and they received further in advance, such that the entity concluded 14 lakh represented financing component based on analysis of the facts and circumstances. Commercial airframe component when supplies to enter into contract with the customers for promised consideration of 7 lakh. Based on evaluation facts circumstances, supplies concluded that 1,40,000 represent insignificant financing component. அதில் வந்து 1,40,000 financing component இருக்குது. இப்போ ஸ்டேட் வெதர் கம்பெனி நீட்ஸ் டு மேக் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஒருவேளை இது வந்து அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணியிருந்தா அது வந்து இன்க்ளூட் ஆகியிருந்தா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு 2 கேள்வி கேட்குறாங்க. அவங்க ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர் தான் நான் சொல்ல போகிறேன். கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து 70 லேக்கு, கேஸ் 1 வந்து ஃபினான்சிங் அமௌண்ட் வந்து 1,40,000. அப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 2% வந்து ஃபினான்சிங் கம்யூனிட் வருது. திஸ் இஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட். இது வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் தான். அப்போ தேர்ஃபோர் த கம்பெனி டஸ் நாட் அட்ஜஸ்ட் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அப்போ ரெவன்யூ வந்து நீங்கள் 70 லேக்காகவே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஒருவேளை கேஸ் 2 ஃபினான்சிங் கம்யூனிட் வந்து 14 லேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா 20% ஆச்சு. அப்போ திஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். தேர்ஃபோர் கம்பெனி மஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் த ஃபைனான்சிங் காம்போனன்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் கூட. அடுத்து வந்து 38 நம்ம பார்ப்போம். NK Limited sells product to customers 1,21,000 that is payable 24 months after delivery. Customers sometimes control of the product at the contract inception. அவங்க வந்து பொருளுக்கு உரிமையாளர் ஆயிடுறாங்க. Contract permits customer to return the product within 30 days. The product is now and the entity has no relevant historical evidence of product and returns of other marketable evidences. The cash selling price of the product is 1 lakh, which represents the amount that the customer would pay upon delivery for the same product sold under other incidental terms and the conditions at the inception. The entity's cost of product is 80,000. The contract includes an implicit interest rate of 10%. That is interest rate over 24 months discounts the promised considerations of 1,21,000 to the cash selling price of 1 lakh unless the above transactions with respect to its financing component. இப்போ 38க்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கணும். Simple English. Selling price after 2 years is 1,21,000. Selling price after 2 years 1,21,000. Cash selling price is 1 lakh. இப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணால் 1,21,000. பட் இன்னைக்கு நீங்கள் விற்றீங்க அப்படின்னா அது 21,000 ரூபாய். அப்போ அது டிஃபரன்ஸ் ரெப்ரசன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். தேர்ஃபோர் ரெவன்யூ வந்து 1 வருஷம் தான் நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 21,000. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 10% ஆயிடுச்சு. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ் ஓவர் 2 years. இந்த இயர்ஸ் ஒன்றாயிடும். ஏன் அப்படின்னு திருப்பி சொல்கிறேன். இது கணக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து 1,26,000 பேயபிள் ஆஃப்டர் 24 months. கேஷ் ப்ரைஸ் ஆஃப் டுடே இஸ் 1 lakh. அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து 21,000. இந்த 21,000 தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம். என்ட்ரிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் 80,000. The contract includes implicit rate of interest 10%. அப்போ the interest rate that over 24 months discounts the promised consideration of 1,21,000 which is cash selling price. இப்போ 21,000 ரூபாய் அப்படின்றது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிருச்சு. தட் இஸ் என்னங்க 21,000 இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஓவர் 2 years. அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இப்படி தான் போட்டாகணும் அப்படின்றது தெளிவாக அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ஸோ 1,21,000ன்றது இதுலேயே மேஜர் பிளே. எஸ்
அடுத்து வந்து 39 நம்ம பார்ப்போம். VT Limited enters into contract with the customer to sell equipment. Control of the equipments transfers to the customers when the contract is signed at the inception. சொல்றாங்க. The price stated in the contract is 1 crore plus 10% of the contract rate of interest payable in 60 monthly installment of 21240 determining the discounting rate and the transaction price when contract A contractual discount rate reflects the rate in separate financing. Contractual different rate does not reflect in separate financing, that is 14%. அப்போ 14% payment 60 monthly 5 years நம்ம போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் ப்ரைஸ் வந்து 1 கோடி ரூபாய், இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10%. அதுக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் 10% இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ டிஸ்கவுண்ட் ரேட். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 10%. இப்போ கேஸ் பி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கான்ட்ராக்ட் டஸ் நாட் ரெஃப்ளெக்ட் மார்க்கெட் ரேட். அப்போ மார்க்கெட் ரேட் 14%. There 14% should be used as discounting rate. Transaction price is equal to present value of instrument. First வந்து contract rate is equal to market rate. Then 10% is used as the market rate. ஏன் இந்த கேள்வியே வந்து சொல்லிக்கிறேன், கஸ்டமர்ஸ் 1 கோடி ரூபா, இன்ட்ரெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் எக்யூப்மெண்ட், கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ், price stated in the contract is 1 crore plus 10% of contract rate of interest. அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ரேட் தான். அப்போ திருப்பி கணக்கு தான் நல்லா பிடிக்கும். இது என்ன கேட்க வரான் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். The price is stated in the contract is 1 crore plus 10% of contract rate of interest payable in 60 monthly installments. Discounting rate என்ன பண்றாங்கன்னா transaction price when contractual discounting rate reflects the rate in separate financing transactions, or contractual discount rate does not reflect the rate in separate financing transaction, that is 14%. அப்போ இதுக்கு வந்து 10%, இதுல 14%. இவ்வளவுதான் சிம்பிளா, அது ஆன்சர் அதுல கேள்வி ஆன்சர் வந்துச்சு. நான் சொல்றேன் 40 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது. S Limited enters into contract to customers to sell an asset. Control of the asset will be transferred to customers in 2 years, not in inception. The contract includes 2 alternative payment options: payment of 5,000 in years and the customers obtain control of the assets, or payment 4,000 when the contract is signed. The customer is elected to pay 4,000 when contract signed. The Limited concludes that the contract contains significant financing component because the length of time between the customer's pays of the assets and when the entity transfers the assets to the customers, as well as prevailing rate of interest in the market, இதெல்லாம் சேர்ந்து வருதுன்றாங்க. The interest rate necessary to make the 2 alternative payment options economically equivalent is 11.8%. However, the entity determines that the rate should be used in adjusting promised consideration of 6%, which is the entity's incremental borrowing rate, cost recorded joint entity. So, how the entity would be significant financing component. இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியும் கூட. See, ரெண்டு விஷயத்த அவன் சொல்றான். ஒன்று 5 years நீங்கள் இருப்போம். அப்போ வந்து விளக்கத்தை நம்ம பார்க்குறோம். லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. 2 லெட்ஜர் நம்ம போடணும், அதனால நான் சொல்கிறேன். 2 ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு தராங்க இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பே 5,000 ஆஃப்டர் 2 years அல்லது பே 4,000 immediately. S Limited concludes that the contract contains significant financing component because of the length of time between the customer pays the assets and the entity transfers the assets to the customers, as well as prevailing rate of interest in the market. அப்போ
EIR, implicit rate of interest வந்து 11.5%, which is the rate of necessary to make the two alternative payment options economically equivalent சொல்லிட்டாங்க. அப்போ கஸ்டமர் சூசஸ் 4,000 நவ் தான் அவன் சொல்லியிருக்கிறான். ஆனால் கான்ட்ராக்ட் ஹேஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அவன் சொல்கிறாங்க. அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 6% அவன் சொல்லிடுறாங்க ஃபார் 2 years. அப்போ 4,000க்கு 6% ஃபார் 2 years போட்டா என்னங்க 4,000 6% ஃபார் 2 years எப்படிங்க சார்? காம்பவுண்டிங் தானே. 4,000 6% 240. அப்போ 4,240 4,240 இன்ட்டு 6% 4,240 இப்படி தான் போகணும். 4,494. அப்போ 4,494 அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுதான் நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு அசட்டு வித்தோடனே உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கும்? கேஷில் வந்திருக்கும் இல்லையா? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கான்ட்ராக்ட் லைபிலிட்டி கொடுக்கணும். 2 வருஷம் கழிச்சு தான் தரப்படுங்க. அப்போ வந்து இப்போ உடனே சேல்ஸ் ஆகினா தான் சேல்ஸ் நம்ம போட போகிறோம். அப்போ உடனே சேல்ஸ் ஆகலை சார், 2 வருஷம் கழிச்சு தான் சார் நீங்கள் தரணும் இல்லையா? அப்போ இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். வாட் இஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி? நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியாச்சு, கேஷ் வந்துருச்சு. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி. வாட் இஸ் கால்டு கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி அப்படின்னா 4,000. ஏன்னா நீங்கள் இமிடியட்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. During the 2 years contract inception until transfer of the assets, the entity adjust the promised amount of considerations and accelerate the contract liability by recognizing interest 4%. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லையா? இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கான்ட்ராக்ட் லைபிலிட்டி அது இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். 494 ரூபா. நான் சொன்னேன், அதாவது 5,000 2 வருஷம் கழிச்சு 4,000 உடனே கஸ்டமர்ஸ் 4,000 உடனே செலுத்திக்கிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு 6% இருக்குது. அப்போ நீங்கள் வந்து ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ் வந்து 4,494 தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறீங்க. எப்படிங்க? சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன்ஸ் ரேட். அது 494 ரூபா எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் விளக்கிட்டேன் எப்படி இருந்துச்சு. அப்போ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் போட்டாகணும். சரி, அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜ். அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனோட என்ன பண்ணணும்? அப்போ கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு 4,494 4,494 டு ரெவென்யூ. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி போகிறது நல்லது. இந்த கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட சண்டே டெட்டார்ஸ் மாதிரி தான். எஸ், தட்ஸ் ஆல்.